असलामुअलैकुम गुड मॉर्निंग सोहणियो गुड मॉर्निंग बई ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਯੂਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਧੁੱਪਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੱਦਲ ਤੇ ਝੜ ਫਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ ਤੇ ਖਾਸੀ ਮਤਲਬ ਐਸਾ ਗਰਮੀ नहीं है तो बिल्कुल इस तरह भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा ठंडक है पर है कि हल्की जी जिवें शॉल ली हुई है हल्का जा शॉल वॉल कुछ ऐसा सिस्टम चलाना पैंदा करना पैंदा फिर तुसी जड़ा ना बैटर फील करते हो तो चलो जी असी अज अपने मामूल के काम निपटाए ने मशीन मेरी चली हुई है तो भांडे छांडे समेट ले ने तो खाने की तरफ तैयारी होने लगी सी तो सानू उतों राफी हाउस तो इनविटेशन आ गई कि आ जाओ बई तुसी तो असी हुण उधर जाना वे जिस खाना पकाने का अज काम नहीं है तो मैं सोचा मैं चलो फिर तुहाडे नाल करके क्योंकि असी अज थोड़ा जाना वे टिक्के मैक्स का चक्कर लाना वे कुछ थोड़ा बहुत एक दो चीज़ां लैनियां ने बच्चियां ने तो बस फिर असी हुण जल्द जल्दी तुहाडे मैं कॉमेंट्स पढ़ के तो फिर असी करने टाटा तो बाय बाय तो फिर जाने असी निकलने दौरे ते हंगामी दौरा साडा शुरू होने वाला जी बई हंगामी बुनियादों पर दौरा शुरू होने वाला है हमारा तो मैं जल्दी ना तुहाडे कॉमेंट कढ़ लेनी आ ते कि कहंदे ने किते किते आए ने बहरहाल तुहानूं मैं दस देवां कि उज़मा दे नाल मेरे जिहड़ा मैं कॉमेंट कीता सी उज़मा नूं वॉइस मैसेज किया तो उन्होंने आया कि बाजी तुसी दुआ करो मेरी तबीयत काफ़ी खराब है तो तुसी सारे मेरे लिए दुआ कर दवो तो असी तो कल भी दुआ की सी तो असी फिर दुआवां करने भी दुआ लई जड़ा ना किसी खर्चे की भी लोड़ नहीं होंदी कि बई तुसी कोई खर्चा होवे तुहाडा ते ओहदे लई फिर आवे कि कोई बहुत ज़्यादा तुहानूं मेहनत भी नहीं करनी पैंदी तुसी बस अपने खलूसे दिल नाल अगले वास्ते दुआ मंगनी होंदी है तो साढ़े जो नायाब जमाने सन उहदे विच इस तरह जरूर किया जाता सी हर एक नूं कि मेरे लिए दुआ करियो जी मेरे लिए दुआ कर दईओ तो वह बड़ियां नूं किसे नूं अजीज हर एक नूं दुआ लई जरूर किया जाता सी कहंदे ने दुआ पता नहीं अल्लाह किहदी सुण लवे कोई काम काज होना कोई कुछ होना तो कहना कि बई साडे लिए दुआ करियो इस तरह खासकर किसी बीमार नूं देखण वास्ते जो इजाजत लई लोग जाते सन उदों फिर जरूर उन्होंने दुआ लई किया जाता सी कि दुआ करियो साडे हक च साडे वे साडी बच्ची के हक च करियो किसी रिश्ते का मसला हुंदा सी किसी कोई बीमारी के हवाले ना किसी कोई मुकदमा चल रहा है कोई परेशानी है किसी किस्म की कोई चीज़ है वह कहा जाता सी भी साडे हक च तुसी दुआ करियो तो इस दुआ लई जरूर किया जाता सी मैनूं याद है कि जदों मेरी अम्मी और फुफो अल्लाह जन्नत नसीब करे वो जो किसी कोई बीमार हुंदा सी उन्हां दी इयादत नूं जरूर जाते हुंदे सन उन्होंने फोन मतलब जिवें आपस च गल करना फोन तो खैर जमाने च नहीं सन आपस औरतां ने गल करनी है कि बस बई हुण 2-4 दिन का मेहमान है तो मिल आइए देख आइए तो कहते तो असीं बड़े हैरान होंदे सा असी कहने होंगे सर किस तरह इन्हों पता चल जाता वे कि यह बंदा हुण मेहमान है यह बंदा हुण जाण वाला वे इन्हों किस तरह पता चल जाता वे तो बड़ा सानू हैरत होंदी सी असी अम्मी को अक्सर पूछना भी है चीज़ कि अम्मी जी सानू दसो तुहानू पता किस तरह चलता वे लेकिन उस जमाने असी छोटे होंदे सन सानू इन्ना पता नहीं हुंदा सी कि बंदे की कंडीशन के हिसाब नाल देख लिया जाता वे बोलना छड़ देंदा वे वो जिवें अजकल जो कहते कौमे च चला जाता है या कुछ इस तरह के हो जाते ने जड़े की कहते ने नज़र आ जाते ने तुहानू चीज़ां अलामतां तो वो फिर अंदाज़ा ला लिया जाता है हुण असी की कहते ने वो खुद चीज़ां सीख गए हैं कि किसी मरीज़ नूं ऐसे नूं देखण जाओ हॉस्पिटल कदी तो फिर वो आइडिया हो जाता है कि अल्लाह रहम करे कि बड़ी हालत बड़ी सीरीयस है तो वो फिर वक्त तुहानू सारिया चीज़ां सिखा देंदा वे कदी असी अपनी माँ को पूछ रहे होंगे सा अम्मी तुहानू किस तरह पता चलता वे तो वो फिर अम्मी होरां ने जाना पैदल लोग जाते सन मेरी फुफो ने पता चलना अम्मी नूं ते इन्हां ने पैदल जाना खासे खासे फासले होंदे सन लेकिन मरीज़ की इयादत करना बहुत ज़रूरी समझते सन लोग अज भी खैर लोग जानते हैं ऐसी गल नहीं अपने रिश्तेदारों अजीज़ों लेकिन उस जमाने का फर्क मैं इस तो दस रही कि पैदल चल के जाना गर्मी होंदी सी पैदल जुत्तियां बेचारियां दी साड़ियां मावां दियां और तड़ियां वालियां जुत्तियां होंदियां सन ते पैदल चलना पर है कि फिर भी इयादत लई जाया जाता सी कि अपने काम विचों इन्नी मसरूफ लाइफ विचों टाइम कढ़ के कि जिन्होंने झाड़ू भी आप फिरने ने वेड़ियां च
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਂਡੀਆਂ ਵੀ ਆਪ ਪਕਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਆਟੇ ਗੁੰਨਣੇ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਧੋਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਲਾਈਆਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬਈ ਹਰ ਔਰਤ ਦੇ 6-7 ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਗਿਣਤੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਇੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਜ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਕੱਢਦੇ ਸਨ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮਿਲ ਆਈਏ, ਦੇਖ ਆਈਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਨੇ ਆਉਣਾ ਕਹਿਣਾ ਚਲੋ ਜੀ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਰਲ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਚਲੋ ਅਗਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਮਿਲ ਆਈਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜੁਲਣਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬੈਠਣਾ, ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰਨੀ, ਲੋਕ ਬੜਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਮਿਲਣ ਜੁਲਣ ਨੂੰ। ਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋ ਗਏ ਨਾਯਾਬ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਨੇ ਕੌਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਉਜ਼ਮਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਜ਼ਮਾ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਤੇ ਦਰਾਜ਼ੀ ਉਮਰ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੀ ਕੌਮੈਂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਂ ਆਰਾ ਦਾ ਕੌਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਬਲੌਗ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਮੈਂਟ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਮੈਂਟ ਮੈਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ माशाल्लाह यू आर वेरी नाइस, ओए होए होए सूट ज़्यादा अच्छा लगता है जब आप पहनती हैं, माशाल्लाह यू आर ऑलवेज ग्लोइंग, ओए होए होए जहारा ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਵਜ਼ਨ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਵੇ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ਨ ਵਧਣ ਦੀ ਹੁਣ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀ ਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੂਟ 'ਚ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸੂਟ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਐਡਾ ਕਲੇਜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਵੇ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਲ ਗੁਰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਸ ਲੋਕ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੰਜੂਸ ਬਖੀਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਾਰੀਫ ਹੀ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਾਰੀਫ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੱਚਾ ਹੀ ਫੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦਾ ਕਿ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਤਾਰੀਫ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੈਪੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅਜਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਅਜਰ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਹਾਰਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, शील जी को थैंक्स फॉर आज़ादी ग्रेटिंग्स, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਸਟੇ ਬਲੈਸ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੀਲ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਲੋ ਵੀ ਸ਼ੀਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਹਾਂਰਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਜਹਾਂਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਟ ਆਏ ਸਨ, ਤੇ ਚਲੋ ਬਈ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਕੇ ਬੇਗਮ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੇ, ਸਿਸਟਰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀਮ ਲਈ ਕਿੱਥੋਂ ਵੇ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਕੇ ਬੇਗਮ, ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸਦਾ ਤਿੱਬਤ ਕਰੀਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮੰਗਵਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਦੇ ਦਾਂਗੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਉਂਦੀ ਆਨਲਾਈਨ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸ ਬੱਚੇ ਮੰਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਸੌਰੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੌਰੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਅੱਧ ਦਿਨ 'ਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਲਿੰਕ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੀ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਈਓ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਈਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਲੈਣ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਈ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੇ 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਤੇ ਆਕੜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਤੇ ਫੌਰਨ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸੌਲਤ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਬਈ ਐਸਾ ਸਲਾਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ 3 ਐਸਾ ਕਰਕੇ ਸਲਾਮ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਸੌਲਤ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਤੇ ਕਦੀ ਤਿਰਛੀ ਟੋਪੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਮਾਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, अस्सलाम वालेकुम,
वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ताला उज़मा आपी नूं शफाए कुली अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। साडा पिंड जाना हुंदा सी ते उत्थे किक्कर दे दरख्त हुंदे सन। एक दो वारी नंगे पैर खेडण वेले पैर विच कंडा चुभ गया सी, बहुत तकलीफ होंदी है। फिर नसीहत हो गई कि जुत्ती पा के भी बाहर खेडण लई जाना वी। ਤੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖੁੱਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ 6 ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਖਾਣਾ ਪਕਾਣਾ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਨਾਹੀਦ ਅਖਤਰ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਪੀ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਅਸਲ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਯਾਦਾਂ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੰਡਾ ਚੁਭਿਆ, ਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਕੰਡਾ ਚੁਭਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹੋ ਜਿਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੰਗੜਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਇੰਨੀ ਪੀੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ 2-3 ਦਿਨ ਬੜੀ ਅੱਡੀ ਦੁਖਦੀ ਸੀ ਔਰ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਕੰਡਾ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਪਰ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪਿਆਜ਼ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗਰਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਰਮ ਪੈ ਜਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਡਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲਣ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਟੋਟਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰ 'ਚ, ਤਾਂ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਕੰਡੇ ਦੀ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ 6 ਸਾਲ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਖਾਣੇ ਬਣਾਉਣੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਵਾਕਈ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਆਪਣੇ ਉੱਤੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਤਫਾਕ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ, ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ੈ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਫਿਰ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਖਤਾ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੱਛਾਈਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜ਼ੇਨ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਉਹਦਾ ਜ਼ੇਨ ਬਦਲਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਫਿਰ ਉਹ ਹਕਾਇਕ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ 'ਚ ਠਹਿਰਾਓ ਆਉਂਦਾ ਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਠੀ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਬਾਬਾ ਵੇ ਕਲਾ ਮਰੋੜ ਨੀ ਨਿੱਕੀਏ ਲਾ ਦੇ ਜੋਰ, ਬਾਬਾ ਮਾਰਨ ਦਾਬਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋ ਜੂ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ, ਗੇਰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਅੜ ਗਿਆ ਟੱਕਾ ਲਾਂਦੀ ਨੂੰ ਸਾ, ਚੜ ਗਿਆ ਵੇ ਕਲਾ ਮਰੋੜ। ਤੇ नाहिद महमूद ने लिखा कि आपने कमेंट पढ़ा, बहुत अच्छा लगा। वाकई आप हंसती खिलखिलाती बहुत फ्रेश लगती हैं। अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश रखे, आमीन। मैं काम के दौरान वीडियो देखती हूँ, रोज़ाना कमेंट नहीं करती, वीडियो रोज़ाना देखती हूँ। सच है, हर रिश्ते की कदर करनी चाहिए। भी बहुत शुक्रिया नाहिद कि तुसी मैं ज़ारे कमेंट उस तरह मैनू पता नहीं चलता नाहिद कि ज़ारे कुछ व्यूज़ तो अगे नालों मेरे बड़े ने, पर हुण किने किने देखिए मैनू नहीं पता चलता। जिहड़े मेरे रैगूलर साथी आते हैं फिर वो देखते हैं, फिर कमेंट करते हैं, मैनू पता चलता है भी फलाना मेरे विहड़े च आके बैठा हो, तो फिर उन्होंने चों जिहड़ा कोई गैर हाज़र हुंदा वे तो मैनू फिर बड़ी तशवीश हो जाती। खाए 5-6 बंदे तो मसा मसा इकट्ठे कीते ने अपने विहड़े च मंजियां मंजियां सीधियां करके, तो वो भी गायब हो गए। वो फिर मैनू बड़ी तशवीश हो जाती है। तशवीश की लहर दौड़ जाती है साढ़े विच, तो तशवीश की लहर दौड़ जाती है, तो इस तो तुसीं आ जाते हो, तो तशवीश थोड़ी जी घट हो जाती है। इस तरह चलती जिंदगी चलती जा रही है कि तशवीश और तशवीश की लहर के दरम्यान विच ना असी सफ़र पे कर रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया तुहाड़ियां दुआवां दा, तुसीं क्या तुसीं हसदे खेडदे अच्छे लगदे हो, तो बहुत शुक्रिया कि अल्लाह पाक तुहानूं भी इस तरह ही हसदा मुस्कुरांदा रखे। अल्लाह पाक तुहानूं हर खुशी अता करे, तुहाडी हर जायज़ मुराद जिहड़ी है ना अल्लाह पाक पूरी करे। कि किसी नूं हसदे खेडदे देख के खुश होना ये भी बड़ा आला सिर्फ लोगों का काम हुंदा वे कि किसी नूं तुसीं खुश देख के खुश होवो, तो इस तरह तुहाडी खुशी विच जिहड़ा कोई शामिल हुंदा है ना, कोई वही तुहाडा पक्का दोस्त हुंदा, सच्चा दोस्त। तो तुहाडा बहुत शुक्रिया नाहिद
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਨੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਿਖਨੇ ਆ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਉੱਥੇ ਰਿਪਲਾਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਚੋਂ ਗੱਲ ਫਿਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਵਰਨਾ ਇਹ ਬੱਚੇ ਆਏ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿੱਕਾ ਫਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ਮਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੇ ਕਿ ਆਈ ਹੋਪ ਉਜ਼ਮਾ ਸਿਸਟਰ ਫੀਲ ਬੈਟਰ ਸੂਨ ਐਂਡ ਵਿਸ਼ਿੰਗ ਹਰ ਸਪੀਡੀ ਰਿਕਵਰੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹਾਂ ਕਿ ਉਜ਼ਮਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਉਜ਼ਮਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆ ਜਾਣ। ਤੇ ਸ਼ਮਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਜ਼ਮਾ ਲਈ ਦੁਆ ਕੀਤੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾ ਅਜਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਜੋ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਦੁਆ ਮੰਗੋ, ਕੋਈ ਕਰੀਬੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆ ਲਿਖਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਦੁਆ ਮੰਗੋ। ਪਹਿਲੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਮੰਗੋ। ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਐਸਾ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ, तो पहले वो दुआ करो फिर अपने लिए, क्योंकि अल्लाह पाक कभी रद्द नहीं करता उन्होंने दुआवां नूं जिहड़ा पहले तुसीं किसी दूसरे लिए मंगदे हो फिर अपने। और मेरी एक आदत है, मैं हमेशा दुआ लिए कहनी, हर एक नूं कह दो बई साडे लई दुआ कर रही हो तो ये विच की है पता नहीं, अल्लाह किहदी सुन लवे साडे हक विच कीती दुआ। ये अल्लाह दे काम ने ना, अल्लाह नूं पता होवे कि अल्लाह किहदी सुन लैंदा वे। तो बहुत शुक्रिया उस शमा ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਜ਼ਮਾ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਜੜਨਾ ख्वाहिशां ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਲੌਗ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਲੌਗ ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਾਊਂਡ ਰੇਡੀਓ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਲੌਗ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਈ ਪੂਰਾ ਰੇਡੀਓ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਵੋ, ਬਸ ਸੁਣਦੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੁੱਕਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੁਤਫ ਅੰਦੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਬਾਅਦ ਚ ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਮੈਂਟ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਸੁਣਨਾ ਵਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਬਈ ਵਾਹ ਬਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਵੇ YouTube ਰੇਡੀਓ ਕਹਿ ਲਓ, ਵਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰੇਡੀਓ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕ ਸੁਣ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਰੱਖਦੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਕਵਰ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਿਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੱਬੂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਫਿਰ ਉਹ ਕਮਰੇ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਬੂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਸਵੇਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਬਸ ਆਉਂਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਚਨ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਾਂ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ, ਬੜੀ ਬਾਹਿਫਾਜ਼ਤ, ਬੜਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਝਟਕਾ ਛਟਕਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਬਈ ਬੜੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਐਸੇ ਆਈਟਮਸ ਦੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਲਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੂਈਆਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਜਾਣਾ, ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ, ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਬਸ ਫਿਰ 3-4 ਵਜੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗਾਣਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਿੱਚ 6 ਵਜੇ ਫਿਰ ਫਰਮਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਸ ਬਈ ਫਿਰ ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਣਗੁਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ। ਉਦੋਂ ਦੀ ਆਦਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਣਗੁਣਾਉਣ ਦੀ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੇ ਗਾਣੇ ਤਾਂ ਖੈਰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜੁਮਲੇ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪੂਰਾ ਗਾਣਾ ਤਾਂ ਖੈਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦੌਰ ਸੀ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨੇ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਈ ਰੇਡੀਓ ਬੜਾ ਮਕਬੂਲ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਲਕਾ ਤਰੰਨੁਮ, ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਾਲਾ ਦੇ ਗਾਣੇ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਹਿਦ ਅਖਤਰ ਜਿਵੇਂ ਆ ਗਏ ਸਨ,
ਨਈਅਰ ਨੂਰ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਸਿੰਗਰਸ ਐਸੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਗਾਣੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ 'ਚ ਸਾਰੇ ਫਹਿਰਿਸਤ ਦਾ ਨਾਮ ਮਲਕਾ ਤਰन्नुम ਨੂਰ ਜਾਨ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਦੇ ਗਾਣੇ ਇੰਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ ਸਨ ਨਾ ਕਿ ਬਸ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਵੋ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨैयरा ਨੂਰ ਦੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੁਝੇ ਦਿਲ ਸੇ ਨਾ ਭੁਲਾਨਾ ਚਾਹੇ ਰੋਕੇ ये ज़माना तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं। ਤੇ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਇਹ ਆਈਨਾ ਫਿਲਮ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੀ ਔਰ ਆਈਨਾ ਫਿਲਮ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹਿੱਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਔਰ ਬਈ ਇਹ ਗਾਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਬਈ ਉਹ ਔਰ ਉਹ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਉਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਨਮ ਨਦੀਮ ਦੀ ਫਿਲਮ ਸੀ, ਮਰਕਜ਼ੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਸਨ। ਉਸ 'ਚ ਸਲੋ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮੁੰਦਰ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੀਰੋ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉੱਡਦੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਕਰਕੇ ਉੱਡਦੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਹੀਰੋ ਦੌੜਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਸਾ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਕਿ ਉੱਡਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸੀਨ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਈ ਹੀਰੋਇਨ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਡਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੀਰੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਸਲੋ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੁਤਾਰਿਫ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸੀਨ ਔਰ ਗਾਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੁਝੇ ਦਿਲ ਸੇ ਨਾ ਭੁਲਾਨਾ ਚਾਹੇ ਰੋਕੇ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਡਰਾਮੇ, ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਡੀਓ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਦਫਾ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜੁੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖ ਲਵਾਂਗੀ। ਵਾਕਿਆਤ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਹਿਣੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਦੇ ਸਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਸੀ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਦਾ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਕਿਆਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋੜ 'ਤੇ ਜੋ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਨਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੇ ਸਫ਼ਰ में गुजर जाते हैं जो मकाम वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਮ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਲਵੋ, ਅੰਬਾਨੀ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਵੀ ਕਰ ਲਵੋ ਅਤੇ ਉਹ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੋੜ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਲਾਪ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਅਤੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਮੈਂਟ ਦਾ। ਅਤੇ ਗੁਲਾਬ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਐਸਾ ਕਰਕੇ ਲਾਈ ਸੀ, ਗੁਲਾਬਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਲੰਘਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਹ ਪੀਲਾ ਗੁਲਾਬ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਨਾ ਤੋੜੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀ ਲੈ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਆਲਾ। ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਤੋੜਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵਾਕਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੂਟੇ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਫੁੱਲ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਉਹਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬਸ ਉਹ ਚੰਦ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਵਿਚਾਰਾ ਟੁਰਮੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬੁੱਕੇ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਛ ਦਿਨ ਨਾਲ ਟੈਬਲੇਟ ਵਗੈਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ 2-4 ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਬ ਲਾਏ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਗੁਲਾਬਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦਾ ਘਰ ਖਰੀਦਿਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਗੁਲਾਬ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ। ਇੰਨੇ ਪਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਪਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਦਿਆਂ ਨੀਚੋਂ ਪੱਥਰ ਜੇ ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਦੋ ਨਾ ਥੱਲੇ ਪੱਥਰ ਹੀ ਪੱਥਰ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗੁਲਾਬ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹਵਾਵਾਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਨੇ ਉੱਪਰ ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਵਰਨਾ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਬ ਹਾਊਸ ਬਣਾਉਣਾ, ਇੰਨਾ ਗੁਲਾਬ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਨਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਦਫਾ ਸ਼ੁਰੂ ਪੌਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਏ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧ ਬੂਟਾ ਚੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਔਰ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਨਾ ਪੱਤੇ ਤੱਕ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਚੇ ਏਰੀਆ ਵੇ ਉੱਥੇ ਹਵਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਰੁਖ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਾਸਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੀਚੇ ਉਤਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਕਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਵਾ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ 2 ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਟੌਪ 'ਤੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪੱਤੇ ਵੀ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹਵਾ, ਅਤੇ ਬਸ ਬਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਬ ਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਸੰਦ ਨੇ ਅਤੇ ਲੱਗੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੋਰ 'ਚ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਪੌਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਗੁਲਾਬ ਸਿਰਫ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰਾਇੰਗ ਬਣਾਉਣੀ ਨਾ, ਡਰਾਇੰਗ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਦੀ ਕਹਿਣਾ ਫੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਏ, ਕਦੀ ਕਹਿਣਾ ਗਲਾਸ ਬਣਾਏ, ਕਦੀ ਕਹਿਣਾ ਜੱਗ ਬਣਾਏ, ਕਦੀ ਕਹਿਣਾ ਸੇਬ ਬਣਾਏ, ਕੇਲਾ ਬਣਾਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੀ ਸੁਰਾਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਮਟਕਾ ਬਣਾਏ, ਓਏ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਟੀਚਰ ਆ ਕੇ ਬਸ ਇੱਕ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੌਕ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਬਈ ਗਲਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਏ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਨਾਲ ਟੀਚਰ ਨੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈ ਜਾਣਾ ਵਕਤ ਕਿ ਚਲੋ ਬਈ ਬਣਾਓ ਵੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਘੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਸੁਰਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੁਰਾਈ ਦੀ ਧੌਣ ਬਣਾਉਣੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਡਰਾ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਡਰਾਇੰਗ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਰੰਗ ਭਰਨੇ, ਫਿਰ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਜਾਣੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਟੀਚਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਗੁਲਾਬ ਬਣਾਏ, ਓਏ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪੱਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਐਸਾ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਡੰਡੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪੱਤੇ ਬਣਾਉਣੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਸ ਗੁਲਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਐਸੇ ਸਨ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੋਤੀਆ, ਚੰਪਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੋਤੀਆ, ਪਰ ਗੁਲਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗੁਲਾਬ ਕਦੇ ਕਦੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਲਈ ਜਾਂ ਕੁਛ। ਇਸ ਤੋਂ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਲਾਬ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਲਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਗੁਲਾਬ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੁੱਲੋਂ ਕਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਗੁਲਾਬ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ। ਅਤੇ ਬਹਿਰਹਾਲ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਖੁਦ ਬੜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੁਲਾਬ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਸ ਫੁੱਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਣ, ਗੁਲਾਬ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਫੁੱਲ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਹਸੀਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਮੂਨਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਕਲਰਫੁੱਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੁੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਰੁਕੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਅੱਛੇ ਨਾ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਲ, 4 ਦਿਲ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਠੇ 4 ਦਿਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ, 2 ਵੀ ਨਹੀਂ, 3 4 ਦਿਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ 4 ਦਿਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਜ਼ਮਾ ਇਰਮ ਨੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇਖਿਆ ਵੇ, ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਿਲ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਰ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਜੀ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇਵੋ, ਬਾਕੀ ਛੱਡ ਦੇਵੋ ਬਾਜੀ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਬਾਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਔਰ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਇੰਨੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਮੈਨੂੰ, ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਪੁੱਛੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖਲਾਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਹੀ ਮੈਂ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਦਿਲ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਰਮ, ਉਜ਼ਮਾ ਇਰਮ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ। ਅਤੇ ਸ਼ੀਲ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਸ਼ੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਜੀ, ਉਜ਼ਮਾ ਭੈਣ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਯੂਅਰ ਵਲੌਗ ਆਰ ਫੁੱਲ ਆਫ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਟਾਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਵੀ, ਤਾਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਲਵ ਇਟ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਯਾਬ ਜ਼ਬਾਨੀ ਆਉਂਦੀ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਜ਼ਮਾ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਖਬਰ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੈਰੀਅਤ ਦੀ ਦੁਆ ਮੰਗਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਇਹ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਖਬਰ ਰੱਖਣੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨੇਕ ਖਵਾਹਿਸ਼ਾਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਜ਼ਮਾ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ,
ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਜਲਦ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋ ਨਾਯਾਬ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮਨ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਜ਼ਰ ਵਾਜ਼ੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਬਸ ਬਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ੀਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹੀ ਮੰਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੌਰ ਸਨ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਕਿਆਤ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਜਦੋਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਤੇ ਧੂੰਆਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਚਿਸ ਵੀ, ਬਾਅਦ ਮਾਚਿਸ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਮਾਚਿਸ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਦੁਕਾਨ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਮਾਚਿਸਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 8-10 ਮਾਚਿਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪੈਕਟ ਜਿਹੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪੈਕਿੰਗ। ਉਦੋਂ ਦੇ 8-10 ਮਾਚਿਸਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੇਸਾ ਚਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਚਿਸ ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮਾਚਿਸ। ਫਿਰ ਮਾਚਿਸ ਹੀ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ, ਆਪਣੀ ਖਾਲੀ ਡੱਬੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ, ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 2-3 ਮਾਚਿਸ ਦੀਆਂ ਤੀਲੀਆਂ ਪਾ ਦੇਵੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਲਓ ਵੀ ਪਾ ਲਓ 2-4 ਤੀਲੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਚਿਸ ਵੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਅੱਗ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਾਣਾ ਪੱਕਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਫੁੱਫੋ ਸਾਡੇ ਦੇ ਘਰ, ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ, ਫੁੱਫੋ ਸਾਡੇ ਦੇ ਲੱਕੜਾਂ ਵਾਲਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਕੜਾਂ ਤੇ ਤਵਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫੁੱਫੋ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਪਰਾਠੇ ਪਕਾਉਣੇ, ਫੁੱਫੋ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ, ਤੇ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਪਰਾਠੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ 2-3 ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕਵਰ, ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਕਵਰ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਰਕੇ ਨੀਚੇ ਨੀਚੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੌਟ ਟਾਈਪ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਨਾ, ਕੈਰੋਸੀਨ ਆਇਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕਲਿੱਪ 3 ਤਰਫ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਬਸ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਹਾਂਡੀ ਰੱਖ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟੜਿਕ ਟੜਿਕ ਪੱਕਦੀ ਰਹਿਣੀ। ਉਹ 2 ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਤੇ ਅੰਮੀ ਨੇ ਹਾਂਡੀ ਰੱਖ ਦੇਣੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਅੰਮੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਗੇ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ, ਉਹ ਨੀਚੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੇਲ 'ਚ ਡੁੱਬਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਲ ਜਲ ਕੇ ਧਾਗਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਖਿੱਚ ਕੇ, ਧਾਗੇ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਖਿੱਚ ਕੇ, ਫਿਰ ਕੈਂਚੀ ਨਾਲ ਕਟਿੰਗ ਹੋਣੀ, ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਫ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਫਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਛੰਨੀਆਂ ਵੰਨੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਖ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਧੋਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ, ਅੱਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਸ ਖੋਲ੍ਹੋ ਔਰ ਬਸ ਲਾਈਟਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਤੇ ਕਿ ਬਈ ਲਾਈਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਹੀ ਐਸੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਟੜਿਕ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਬਸ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਅੱਗ ਜਲ ਜਾਂਦੀ। ਬੜੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅੰਮੀ ਸਾਡੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਖਤ ਜੀ ਤਾਰ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮੀ ਨੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਪਰੋ ਕੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਧਾਗੇ ਜੇ ਸੂਤੀ ਧਾਗੇ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੱਟਣਾ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਅੱਗ 'ਤੇ ਪਕਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਕਿ ਵੀ ਗਿੱਲੀਆਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਲੱਕੜ ਅਗਰ ਗਿੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਸਿਆਪੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾ ਗਈਆਂ। ਬੜੀਆਂ ਅਜ਼ੀਮ ਔਰਤਾਂ ਸਨ ਬਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਾਂ ਵਰਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾਨੀਆਂ, ਦਾਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਹਾਫਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਦੌਰ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਖਲੂਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਲ ਅਸਬਾਬ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਉਹ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਵਾਹਿਸ਼ਾਤ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ 2-2 4-4 ਜੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਜੁੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਜੁੱਤੀ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਵਰਨਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਤੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਬਾਟਾ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਬਸ ਉਹ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਟਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੈਣੀ ਤੇ ਸਾਦੀ ਲੈਣੀ, ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਦੀ ਜੁੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕੈਂਚੀ ਚੱਪਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਸਟੈਪ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕੈਂਚੀ ਚੱਪਲ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕੈਂਚੀ ਚੱਪਲ। ਉਹ ਕੈਂਚੀ ਚੱਪਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਭ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ, ਅੱਬੂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ ਬਾਟਾ ਦੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਦੇਣੇ ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ। ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ੂਜ਼ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਘਰ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੱਪਲ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਫਿਰਨੇ ਸਾਂ ਅਤੇ ਬਾਟਾ ਦੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਬਈ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੈਂਚੀ ਚੱਪਲਾਂ, ਬਸ 2-2 ਜੁੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਨੂੰ ਗੰਢਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੀਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਸ਼ਮਾ, ਕਿ ਅੱਡੀ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਸੀਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਹਿਣਾ, ਅੱਬੂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੈਨੂੰ ਦੰਦ ਟੁੱਟ ਜਾਣੇ, ਖਬਰਦਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਡੀ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੱਬੂ ਜੀ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਚਾਚੀ ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਡੀ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾੜੀ, ਚਾਚੀ ਕੋਲ ਸਾੜੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾੜੀਆਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਈਆਂ ਸਨ ਟਰੰਕ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਫਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਐਸਾ ਕਰਕੇ ਸਾੜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਵੱਲ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਚਾਚੀ ਦੀ ਸਾੜੀ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੈਲਟ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਚਾਚੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ, ਬਈ 4-4 ਜਾਣੇ ਕਿ ਚਾਚੀ ਦੇ ਫਿਰ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਚਾਚੀ ਦੇ ਜੁਐਲਰੀ, ਚਾਚੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਅੱਡੀ ਵਾਲੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਹਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੀ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਚਾਚੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾੜੀ ਪਾ ਲਵਾਂ। ਚਾਚੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪਾ ਲੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਾ ਲੈ। ਚਾਚੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਂਟੇ ਪਾ ਲਵਾਂ। ਚਾਚੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ ਪਾ ਲੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਚਾਚੀ ਦੇ ਕਾਂਟੇ ਸਨ ਝੁਮਕਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਪਾ ਲੈਣੇ। ਚਾਚੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਲਵਾਂ। ਚਾਚੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੋ ਪਾਣਾ ਬੈਗ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਾਚੀ ਦੀ ਅੱਡੀ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਣੀ, ਨਾਲ ਸਾੜੀ ਲਾਣੀ ਚਾਚੀ ਦੀ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਝੁਮਕੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਰਾਚੀ ਗਈ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ ਪਾਗਲਾ ਵਾਂਗਰ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਸਾਂ ਚਾਚੀ ਦੀ ਸਾੜੀ ਅਤੇ ਅੱਡੀ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਚਾਚੀ ਦੇ ਹੀ ਕਾਂਟੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੱਖ ਕੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਚਾਚੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਚਾਚੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਸ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਚੱਲਦੀ ਸਾਂ, ਟਿੜਿਕ ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਐਸਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਆਏ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਪਈ ਲੱਗਣੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਐਸਾ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅੰਮੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕੁੜੀ, ਇਹ ਲਾ ਦੇ ਹੁਣ ਲਾ ਦੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਚੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਬੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਚੀ ਦੀ ਸਾੜੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚਾਚੀ ਨੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਚਾਚੀ ਦੀ ਸਾੜੀ, ਅੱਡੀ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰਨਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਦੌਰ ਸੀ ਕਿ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਛ ਮੰਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੈਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਓ, ਜਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਾ ਲਈ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਸਤਿਆਬ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿਣਾ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਪਾਣੀ ਇਹ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾ ਲਵੋ। ਅਤੇ ਬਸ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨੀ ਸਾਂ। ਮੇਰੀ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾੜੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕੁਵੈਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਚਾਚੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਾੜੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਗਿਫਟ ਕੀਤੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਾੜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਸਨ, ਅਤੇ ਮਰਜੰਡਾ ਕਲਰ ਦੀ ਸਾੜੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਬਨਾਰਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੜੀ ਪਾਈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੰਗਾਈ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾੜੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਪਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਚੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਏ ਸਨ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਏ ਸਨ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਔਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਉਹ ਸਾੜੀ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾੜੀ ਬੜੀ ਪਸੰਦ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਕੋਲੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮੰਗਾਈ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਬੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਲ ਪਵਾਈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਾਉਂਦੀ ਵੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪਾਈ ਉਹ ਸਾੜੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਮੇਰੀ ਫੇਵਰੇਟ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਸੇ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ 2 ਸਾੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾੜੀ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ
ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਾਉਂਦੀ ਸਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀਲ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਅੱਬੂ ਨੇ ਰਿਆਇਤੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਲੈ ਲੈ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਹੀਲ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀ। ਬਿਲਾਖਰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨ ਇਰਾਦੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੱਚੀਆਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕ 'ਚ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਕੱਪੜੇ ਮਿਲਣੇ ਨੇ, ਹੀਲ ਵਾਲੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ੇਵਰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮੇਕਅਪ ਮਿਲਣਾ, ਪਰਸ ਮਿਲਣਾ, ਚਲੋ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਡਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਫਿਰ ਅੱਬੂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ ਹੀਲ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੂਟ ਹਾਊਸ ਕਰਾਚੀ ਜ਼ੇਮੁਨਸਾ ਸਟਰੀਟ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਫਿਰ ਜੁੱਤੀ ਲਈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹ 3 ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੀਲ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸਿਲ ਹੀਲ ਸੀ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਂ ਸਾੜੀ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਸਾਂ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਸਲ ਲਪੇਟ ਕੇ ਨਾ ਜੂੜਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਸਾਂ, ਉਹ 'ਚ ਸੂਈਆਂ ਠੋਕ ਲੈਂਦੀ ਸਾਂ, ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਉੱਚਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਜੂੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੈੱਟ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਕਾਂਟੇ ਪਾ ਲੈਣੇ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਸਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਟਿਕ ਟਿਕ ਜੁੱਤੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਟਿਕ 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 ਟਿਕ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਫਿਰਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਾੜੀ ਮੇਰਾ ਅਵਲੀਨ ਤਰਜੀਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 2-3 ਸਾੜੀਆਂ ਸਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋੜੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋੜੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਬਸ ਮੈਂ ਸਾੜੀ 'ਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਾਂ ਕਿ ਬਸ ਉਹ ਸਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਬੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਫੀਲ ਕਰਨੀ ਸਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਨਸਟਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਵੋ ਆਪਣੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਸਵਾ ਲਈਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਚਲੋ ਵੀ 5-7 ਸੂਟ ਸਵਾ ਦੇਵੋ, ਬਾਕੀ ਅਨਸਟਿਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਬੱਚੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਸੁਰਾਲ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂ 10-15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਬਸ ਜੋ ਫਿਰ ਵਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ 'ਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਸਾਲ ਕੱਢਣੇ ਨੇ ਬਈ ਤਹੰਮਲ ਨਾਲ, ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾ ਲਵੋ ਇਕੱਠੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਦ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਕੱਢਿਆ ਟਰੰਕ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਸਵਾ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਕੱਢਿਆ ਕੰਜੂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਰਤਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਲਲ ਥਲਲ ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਅਲਲ ਥਲਲ ਹਰ ਸ਼ੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਦੇਵਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਸੂਟ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਲੀਮੇ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਉਹ ਸੂਟ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ। ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਬਸ ਉਹੀ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਵੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹ 'ਚ 2 ਸੂਟ ਉਹ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕੱਢੇ, ਇੱਕ ਸੂਟ ਸਿਰਫ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਕੈਸਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਆ ਜੇ ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਲੈ ਲਓ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਕੈਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਦਸਤਰਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਨਾਤ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ, ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੂਡ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜੋ ਹੈਗਾ ਵੇ ਬਸ ਉਹ ਸਬਰ ਸ਼ੁਕਰ ਉੱਤੇ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਬਈ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਦੌੜ ਜਾਓਗੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕਿ ਬਈ ਬਸ ਕਰਦੇ ਬਈ ਬਸ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡਦੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਸੇ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਰਹਿਣਾ ਵੇ ਆਪਣੇ ਨਾਯਾਬ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਾ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਦਿਲਚਸਪ ਕਿੱਸੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗੀ। ਇਹ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ, ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਕੌਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਤਾਲੁਕ ਬਣਦਾ ਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਯਾਦ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਜੁੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਡੀ ਵਾਲੀ ਪਾਈ ਹੈ ਕਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਯਾਦ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਹਾਂ ਆਰਾ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਜਾਵਾਂ, ਜਹਾਂ ਆਰਾ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਸੂਟ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਤ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਸੂਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 2 ਪੀਸ ਮੈਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਲੀਲਨ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨਿਸ਼ਾਤ ਲੀਲਨ ਨਾਲੋਂ ਸਦਾ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਬਸ 2 ਪੀਸ ਮੈਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਹੈ ਹੀ 2 ਪੀਸ ਸੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਉਹ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਗਲਾ ਤੇ ਨੀਚੇ ਉਹ ਐਮਬਰਾਇਡਰੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲਵਾਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਸਵਾਉਣਾ ਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੁਪੱਟਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਪਿਆ ਵੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਗੋਟੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਕਾਰਫ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚੋਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਵੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਟ ਦਾ ਗਰਮ ਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੱਢ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਸ 'ਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਚਲੋ ਅੱਛੀ ਮੈਚਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਲੈ ਲਵੋ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਤ ਦਾ ਸੂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਦੇਖ ਲਵੋ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਲਰ ਇਹਦੇ ਸੇਮ ਮੈਚਿੰਗ ਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯਾਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਰਾਫੀ ਹਾਊਸ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਫਾਰਿਗ ਹੋਏ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਰਕੀ ਤੋਂ ਮਿਠਾਈ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡਸ ਗਏ ਸਨ ਤੁਰਕੀ ਵਿਜ਼ਿਟ 'ਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਿਠਾਈ ਟੇਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪੱਥਰ ਨੇ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਟੋਨਸ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਚਾਕਲੇਟ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਿਠਾਈ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਕਲਾਵਾ ਆਇਆ ਨਾਲ ਜੀ, ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਿਠਾਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਭਰਪੂਰ ਲੁਤਫ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਟੀਕੇ ਮੈਕਸ ਦੀ ਤਰਫ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਅੱਜ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਵੇ, ਕੁਛ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਰਕੀ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਮਿਠਾਈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਕਲਾਵਾ ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲੁਤਫਅੰਦੋਜ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਲਈ। ਟੀਕੇ ਮੈਕਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗਾੜੀ ਆਹਿਸਤਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲੇ ਗਾੜੀ ਉੱਥੇ ਪਾਰਕ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੂਟਸ से, और टीके मैक्स से खासे अच्छे अच्छे स्टोर्स ने। तो चलो बई ਨੂਰ ਫਾਤਮਾ ਔਰ ਰਾਫੇ ਤੇ ਬਈ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਫੌਰਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਰੋਡ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਵੇ ਤੇ ਇਹ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਟੀਕੇ ਮੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਵੀ ਬੜਾ ਫੇਵਰਟ ਸਟੋਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦਾ ਹੀ ਰੁੱਖ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਔਰ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਤਨ ਲੈਣੇ ਹੋਣ, ਕੱਪੜੇ ਲੈਣੇ ਹੋਣ, ਸ਼ੂਜ਼ ਲੈਣੇ ਹੋਣ, ਜਵੈਲਰੀ, ਬੈਗ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੈੱਡ ਸ਼ੀਟਸ, ਬੈਗ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ 'ਚ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਫੇਵਰੇਟ ਸਟੋਰ ਹੈ ਬੈਗਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸ਼ਮਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਏ ਸਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਮਾ ਨੇ ਕੌਮੈਂਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟੀਕੇ ਮੈਕਸ 'ਤੇ ਰੁੱਖ ਕਰਨੀ ਆ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੈਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਯੰਗਸਟਰ ਔਰ ਬਸ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੈਗ ਆ ਚੇਨ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੀਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਕਬੂਲ ਨੇ, ਔਰ ਬੱਚੀਆਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੈਗ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਨ ਵਾਲੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਟਕਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਬੈਗ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੜਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਇੱਕ ਬੈਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬੈਗ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਖਾਸੇ ਟੈਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਕਲੀਅਰੈਂਸ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿ ਖਾਸਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਵੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਸਾਈਜ਼ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਪੀਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਖਾਸਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਵੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਟ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਨਾ, ਵਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਤਾਰੇ ਟਾਈਪ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਹੋਮ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਫਾਈਨਲ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ
ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਛਾਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਵੇਟ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਅੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਹ ਟੋਕਰੀ ਵੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ, ਬਹੁਤ ਲਾਈਟ ਵੇਟ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਟੈਗ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਚਸ਼ਮਾ ਘਰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਆ ਗਈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ 2-3 ਦਫਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਛਾਬੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਛਾਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਸ ਸਟਾਈਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਓ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਣਾ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜਵੈਲਰੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਅੱਛੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਰੈੱਡ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਟੈਗ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰੈਂਸ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰੈੱਡ ਟੈਗ ਕਲੀਅਰੈਂਸ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ, ਲਾਈਟ ਵੇਟ, ਬੱਚੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਜੁੱਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ੂਜ਼ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਚੱਪਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਓ ਹੋ ਲਾਲ ਲਾਲ ਜੁੱਤੀਆਂ ਜੁੱਤੀ ਕਸੂਰੀ ਪੈਰੀ ਨਾ ਪੂਰੀ, ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਵੇ ਸਾਨੂੰ ਟੁਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਿਆ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸੇਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਏ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸਟੋਰ 'ਚ ਹੀ ਨਾ ਬਸ ਬਹਿ ਜਾ ਹੋਈ ਪਈ ਏ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸਾਂ ਹੈਡ, ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਖੁਮਾਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲੈ ਲਾ, ਖੁਮਾਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਡ ਪਾਉਂਦਾ ਵੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਨ ਕੀ ਹੈ ਚੀਜ਼। ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਾਫੇ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਂ ਕਿ ਰਾਫੇ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਰਾਫੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂ, ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਾਂ ਕਿ ਰਾਫੇ ਹਮ ਖੁਮਾਸ਼ ਚਾਚੂ ਕੇ ਲਈ ਕੌਣ ਸਾ ਲੈ ਲੈ। ਰਾਫੇ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗੇ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਮੈਂ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਇਹ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਐਵੇਂ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਏ ਨਾ ਬਈ, ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਮੇਰਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਰਿਬਨਸ ਵਾਲੇ ਕਲਿੱਪ ਕਿੰਨੇ ਅੱਛੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੋ ਬਣੀ ਹੋਈ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪੋਨੀਆਂ। ਅਤੇ ਲਓ ਬਈ, ਬੈਗ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਬਸ ਦੇਖਦੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਲਾਈਟ ਵੇਟ ਔਰ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੈਗ। ਇਸ ਤਰਫ ਛੋਟੇ ਵਾਲੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੈਗ। ਲਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੂਰ ਫਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਰਮਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਾ ਲਈਓ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇਖ ਲਵੋ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਜੈਂਟਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਔਰ ਹੋਮ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਫੇ ਦੀ ਬਰਥਡੇ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਫੇ ਦੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਵੀ ਬਰਥਡੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਲੈ ਲਈਏ, ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਸਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਗ ਪਏ ਨੇ ਜੀ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਬੈਗ ਪਏ ਨੇ ਨਾ ਇੱਥੇ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਰਾਇਟੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਵੋ ਨਾ, ਕਿ ਬੈਗ ਲਵੋ, ਕੱਪੜੇ ਲਵੋ, ਸ਼ੂਜ਼ ਲਵੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਾਇਟੀ ਅੱਛੀ। ਇਹ ਹੋਮ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੋਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਹੈਂਗਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਅਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਟਕਣ, ਦੁਪੱਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਤੀ ਸ਼ੋਤੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਬੀਕੋ ਕਰਾਉਣ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਜੀ ਲਟਕਣ ਲਗਾ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲਟਕਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਗਮਲੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫੁੱਲ ਲਾਓ, ਪੌਦੇ ਲਾਓ, ਔਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਹਸੀਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਬਸ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਦਿਲ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਇਹ ਪੋਟ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਭਾਈ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਦੰਦ ਪਿਆ ਕੱਢਦਾ ਵੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਬਰਸ਼ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਇਲਟ ਰੋਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਿੱਲੋ ਵੇ, ਬਾਥ ਪਿੱਲੋ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਜੀ ਪਿੱਲੋ ਪਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰਫ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਨੂਰ ਫਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪਿੱਲੋ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਲੋ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਦੇਵੋ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਲਈਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗਾਉ ਤੱਕੀਏ ਵਿੱਚ ਪਏ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਸਾਡੇ ਗਾਉ ਤੱਕੀਏ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਛੋਟੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸਨ। ਇਹ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਥਰੋ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬਲੈਂਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੋਫੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੜੇ ਕਲਰਫੁੱਲ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਲਓ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਸਕਿਟ ਪਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਸਟਾਈਲ ਬਣਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਲਾਈਟ ਵੇਟ ਹੈ। ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਜਾਓ, ਦੇਖਤਾ ਜਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਾਤਾ ਜਾ। ਅਤੇ ਵਹੀ ਦੇਖਦੇ ਜਾਓ, ਇੰਨੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਬਾਸਕਿਟਸ ਇਹ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਕਿ ਬਸ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵਰਾਇਟੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਰਾਇਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਮੱਗ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ। ਮੱਗ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਵਰਾਇਟੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਬਸ ਦੇਖਦੇ ਜਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਸ ਚੱਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਓ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਲਾਈਟ ਵੇਟ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਸਮਾਨ, ਕਿਚਨ ਨੈਪਕਿਨ ਪਏ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਧਰ ਵਾਈਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਡਿਨਰ ਸੈੱਟ ਪਿਆ ਵੇ। ਪਲੇਨ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬਾਉਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਵਿੰਗ ਡਿਸ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਆਲੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਲੇਟਾਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੂਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਲਵੋ ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗੇ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬੜੀ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਆਈਟਮ ਨੇ। ਇਹ 'ਤੇ ਵੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਟੈਗ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਸ਼ਮਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਧਾ ਹੈ ਬਈ। ਲੈ ਲਓ ਬਈ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸੈਕਸ਼ਨ ਪਸੰਦੀਦਾ ਤਰੀਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ਕੀਆਂ ਅਤੇ ਕੜਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦਾ ਫੇਵਰੇਟ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਲਓ ਜੀ, ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਵਰਾਇਟੀ ਪਈ। ਔਰ ਇਹ ਬਰੱਸ਼ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਇਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਨੂਰ ਫਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਟੀਕੇ ਮੈਕਸ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਨਾ ਬੇਕਿੰਗ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ 'ਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਰੱਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਆਇਲਿੰਗ ਦੇ, ਅਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਕਲਿੱਪ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਚੂੰਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਬੈਗਸ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਲਿੱਪਸ ਨੇ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ। ਕਿੰਨਾ ਕਲਰਫੁੱਲ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਵਰਾਇਟੀ। ਚੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਐਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਇਹ ਕਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਕਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਵੀ ਬੜੀ ਫਾਈਨ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ 'ਤੇ ਵੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਟੈਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਤਖਤੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਟਿੰਗ ਬੋਰਡ, ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ। ਅਤੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤਖਤੀ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਸੇਮ ਉਹੀ ਸਟਾਈਲ ਔਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥੀਂ ਜਿਹੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਖਤੀ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿ ਕਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਕਿ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸਟਾਈਲ ਵੀ ਉਹੀ ਲੱਗਿਆ ਤਖਤੀ ਵਾਲਾ। ਛੰਨੇ ਪਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਬੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਕੈਂਡੀਜ਼ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕੈਂਡੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਲਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੱਗ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਲਾਸ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬਸ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਓਏ ਹੋਏ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਲਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਈਟ ਜਿਹੇ 'ਤੇ ਮੋਤੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਇਸ ਗਲਾਸ 'ਤੇ। ਗਲਾਸ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਗਲਾਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੋਤੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਕਾਇਦਾ ਹਸੀਨ ਤਰੀਨ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਟ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਮੈਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਈ ਬਸ ਦਿਲ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਮੇਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਵੇ। ਨੂਰ ਫਾਤਮਾ ਆਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਸਰਾਣੇ ਲਵਾਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੱਲੋ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਵੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਲਵਾਂ।
ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੈੱਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਹੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਜ਼ੀਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਦੇ, ਓ ਹੋ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਫੜਨੀ ਪਈ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈ ਜਾਏ। ਫੋਟੋ ਫਰੇਮ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਫੋਟੋ ਫਰੇਮ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਫੋਟੋ ਫਰੇਮਸ ਇੱਥੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਸਮਝੋ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਾਯਾਬ ਜ਼ਮਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਫੋਟੋ ਫਰੇਮ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਫਿਰ ਤਸਵੀਰ ਲਾ ਕੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਦੀਵਾਰ 'ਤੇ ਟੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਟੋ ਫਰੇਮ ਬੜੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਬੂ ਨੇ ਫੋਟੋ ਫਰੇਮ ਕਰਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬਸ ਸਾਡੇ ਉਹ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਸਨ ਔਰ ਫਰੇਮ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਲਓ ਵੀ ਨੂਰ ਫਾਤਮਾ ਨੇ ਫਿਰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਪਿੱਲੋ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਲਏ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਬਸ ਚਿਹਰਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਈਓ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਵੈਸੇ। ਰਾਫੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 2 ਟੋਪੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ ਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਸੌਕਸ ਲਏ ਨੇ ਰਾਫੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਟੋਪੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ। ਹੁਮਾਸ਼ ਚਾਚੂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਮਾਸ਼ ਨੇ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਛੱਡ ਦੇਵੋ ਫਿਰ। ਅਤੇ ਰਾਫੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਗਲ 'ਚ ਲੈ ਲਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੇਮੈਂਟ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੌਕਸ ਲਈਆਂ ਨਾ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਸ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖ ਲਈਏ ਮਜ਼ੀਦ ਜਵੈਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਬੜੇ ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਕੰਪਲੀਟ। ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਟੋਰ ਤੋਂ। ਨੰਨੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਬਸ ਬਈ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਟਸ ਵਗੈਰਾ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਸੌਕਸ ਲਈਆਂ ਨੇ ਰਾਫੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੱਚਿਓ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਹੋ ਇਹ ਰਾਫੇ ਨੇ ਸੁੱਟ ਦੇ। ਚੱਲ ਵੀ ਦੌੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਲਈ ਰੋਡ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੈਠਾਂਗੇ ਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਹੋਏਗੀ ਰਵਾਨਗੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਨ ਦਾ ਇਖਤਤਾਮ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਕੰਮ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ ਮਤਲਬ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲੀਏ। ਵੈਸੇ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਵੱਜ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ। TK ਮੈਕਸ ਦੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇ, ਵਰਨਾ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੋਲ ਵਗੈਰਾ ਸਟੋਰਸ 5 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੇ TK ਮੈਕਸ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿ ਇੱਥੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ